10th क्लास के सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾइनमेंट 84 और ये असाइनमेंट प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर की रिविजन है, क्योंकि असी कल भी एक बड़ा मेन तो इंपॉर्टेंट कह लो फार्मूला कह लो ਜਾਂ कह लो भी गल की समझ होनी चाहिए आ। वो की गल आ कि जो असी गल करते हैं भी कोई ईवेंट आ वो घटी और वो प्रोबेबिलिटी तो वो ईवेंट ना घटे ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 1। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਰੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਤੇ 7 ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਬਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੀ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਹਰੀ ਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਵੈਂਟ ਬਾਰ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ वो साढ़े को कितनी होंगी है 1 होंगी है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी वारे की है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई का बार इज इक्वल टू 1। और जो एक की वैल्यू दी है दूसरे की फाइंड करनी हो, मान लो पी ई बार की फाइंड करनी हो तो आप की कर सकते हैं 1 के विचों पी ई की जी वैल्यू है माइनस कर दी है तो साडा आंसर आ जाएगा। इसे दे बेस पे साडा पहला सवाल यह है कि सानू कोई दोस्त ने उन्होंने जो बर्थडे आ वो प्रोबेबिलिटी की है, जेकर बर्थडे सेम डे ना हो, जो बर्थडे है साडा वो प्रोबेबिलिटी सेम डे ना हो, एको दिन सेम डे ना होने का मतलब कि बार पै, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.992। और कहते भी तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड करो उन्होंने जो जन्मदिन है एको दिन ही होया हो, तो वो असल दे विच की है बर्थडे सेम डे, ये आप फाइंड करना। तो असल च यदि वैल्यू फाइंड कर ली, असल च आ साडे कोल पी ई है, आ साडे कोल पी ई बार है, तो साडे कोल जो असीं वैल्यू फाइंड करनी है पी ई की, तो कितना फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस पी ई का बार, तो इज इक्वल टू 1 माइनस कितना था 0.992, तो 1 जो माइनस करना, तो 1 जो कितना माइनस करता पॉइंट अगे 0 लाई दी कि 3 क्यों ये पॉइंट तक कितनी जानिया 3 जानिया, पॉइंट थले पॉइंट आ 8 आ गया जी 0 0, तो साडा आंसर कितना आ गया 0.00 ते 8, इधर एक 0 लगा। ये जी साडा पहला सवाल। और दूसरे सवाल दे विच सानू कहा गया वा कि एक बैग दे विच सिर्फ तो सिर्फ एक बैग आ, और उस बैग दे विच जिहड़ियां सिर्फ तो सिर्फ किहड़ियां गोलियां ने जी, केवल नींबू दियां महक वालियां मिठियां गोलियां, लेमन दा फ्लेवर आ, लेमन वालियां गोलियां, होर कुछ नहीं है इस बैग च, लेमन वाली मिठियां गोलियां। तो पहला सवाल यह है कि असी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो महक की आवे संतरे वाली गोली की, संतरे वाली गोली कहने का मतलब यह है कि बैग दे विच पईयां ने नींबू दियां महक वालियां गोलियां, तो कढ़नी आपां किहड़ी चाहुंदे आ संतरे वाली, तो संतरे च है ही नहीं, यदि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 है। जी ये इवेंट घटी है भी बैग च पईयां ने लैमन वाली गोलियां तो कढ़ रहे संतरे वाली गोली, इनू कहते हैं ये इम्पॉसीबल इवेंट है, असंभव घटना, तो ये नहीं हो सकती, तो यदि प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। और दूसरी गल की है कि तुसीं संभावना पता करो, प्रोबेबिलिटी संभावना कदी पता करनी है कि संभावना इस चीज़ की पता करनी भी, जब आप गोली फाइंड करिए, गोली आप बाहर कढ़िए तो साड़ी नींबू वाली हो। हुण देखो हुण जो जी मर्जी गोली जो कढ़ांगे तो निकलनी कि है नींबू की महक वाली, क्योंकि सारियां तो नींबू वाली ने, तो उसकी संभावना की है 1। इनू कहते हैं श्योर इवेंट, निश्चित करना, ये घटनी घटनी है, क्योंकि ये सारियां तो नींबू वाली गोलियां पईयां ने, दूजी तो कोई गोली है नहीं, इस करके जो सारियां जिहड़ियां गोलियां जिहड़ी भी कढ़ांगे निकलनी हमेशा की है
नींबू वाली ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 1 ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ 50 ਪੈਸੇ ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬੁਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਭਰਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ 50 ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 50, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਜੀ 10 ਨਹੀਂ 20 ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10। ਇੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ ਉਸ ਬੁਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 50 ਪੈਸੇ ਦੇ 100, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 50, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ 10। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਸਿੱਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਜੀ 0 ਤੇ 5 ਤੇ 8 180, ਕੁੱਲ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਬਣੇ 180। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਬੁਗਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪੀ ਬਣੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰ ਲਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ 100 ਤੇ 80, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ 100, 180 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ 5 ਤੇ 9 ਦੇ 18, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 5/9। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 5 ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ 10 ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਜੀ 170, 170 ਬਟਾ 100 ਤੇ 80 ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 17/18। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਸਿੱਕੇ 10 ਬਟਾ 100 ਤੇ 80 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/18। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਦਾ ਬਾਰ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ 1 - P5 ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ 1 - ਕਿਉਂਕਿ 1/18 ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ 18 ਇੱਥੇ ਗਿਆ 18 × 18, 18 'ਚ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 17/18। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਸਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PE ਬਾਰ ਪਲੱਸ P = 1 ਆ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਆ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਕਾਲਮ ਨੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7। ਇਹ ਸੱਚ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਰੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਰੋ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਰੋ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਰੋ 5 ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੀਰ ਆ ਉਹ 8 ਤੇ ਜੇ ਤੀਰ 8 ਤੇ ਰੁਕੇਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ 8 ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਣਾ ਵਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ 8 ਜਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਤੇ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ 1/8। 8 ਤੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਂਸ 1/8। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤੀਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ 1 3 5 ਤੇ 7। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 4/, ਸਾਰੇ 8 ਹੀ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ 1/2। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਆ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਣ ਆ 3 4 5 6 7 8 ਆਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 8 ਵਿੱਚ 2 ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 6। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 6/8। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ 3/4। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਕਾਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਜੇ 9 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 ਸਾਰੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ 8 ਤੱਕ। ਤੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 8 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਟਾ ਵੀ 8। तो 8 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1। ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 84 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਥੈਂਕਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।